السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے سورہ ملک کے بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک میں کلپ آپ کو سنانے والا ہوں جس میں حضرت حافظ وسیم صاحب نے بہترین انداز میں بتایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ سورہ ملک نے اس بندے سے کہا، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے سے، کہ اے اللہ کے بندے، کہیں مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر! کیا خیال رکھا جا رہا ہے، کیا پروٹوکول ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا، کیا پروٹوکول ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، جو لوگ روزانہ سورہ ملک پڑھا کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، شاندار جاندار حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ جھوم اٹھیں گے، اور جو لوگ سورہ ملک نہیں پڑھا کرتے ہیں، قرآن کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوا کرتی ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا لگاؤ قرآن کی طرف ہو جائے گا۔ سورہ ملک تو آپ روزانہ پڑھنے والے ضرور بن جائیں گے۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، چھوٹی صورت ہے، اور اس صورت کو پڑھنے والے جو لوگ روزانہ اس صورت کو تلاوت کیا کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قبر کی پہلی منزل میں یہ صورت آپ کی مددگار ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، قبر کے اندر جب اسے رکھا جاتا ہے، اور مٹی وغیرہ دینے کے بعد جب لوگ 40 قدم دور ہٹ جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، اور سوال و جواب ہونے کے بعد آپ یوں سنیے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، قبر کے اندر رکھا گیا، سوال و جواب ہوا، اور فوراً جو ہے عذاب کے فرشتے وہاں آ گئے۔ ایک انسان گنہگار ہوا کرتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جایا کرتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی کی مصلحت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھو کہ وہ بندہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، سوال و جواب کے بعد عذاب کے فرشتے آ گئے۔ جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے، سورہ ملک فوراً وہاں حاضر ہو گئی، اور سورہ ملک وہاں جا کر کے اس عذاب کے فرشتے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے، نہیں، میں اسے عذاب نہیں دینے دوں گی، کیونکہ یہ بندہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا، اور جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا ہے اسے عذاب نہیں دینے دوں گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ عذاب کے فرشتے کبھی داہنے طرف سے آتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے آتے ہیں، اور یہ سورہ ملک داہنے اور بائیں جا کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی آگے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پیچھے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سورہ ملک اس کے سامنے جا کر کے ڈھال بن جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ سورہ ملک عذاب کے فرشتے سے جھگڑا کرے گی۔ عذاب کا فرشتہ کہے گا میں اسے عذاب دوں گا، یہ کہے گی نہیں، میں عذاب نہیں دینے دوں گی۔
अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह नबी ने फरमाया कि उससे झगड़ा करेगी। फरिश्ते कहेंगे मजबूर हो करके कि ए सूरह मुल्क, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं इसे अजाब देकर रहूँगा। जो रब का हुक्म है वो मैं पूरा करके रहूँगा। मैं रब की नाफरमानी नहीं किया करता, ये सय्यात में डूबा था, गुनाह किया करता था, इसीलिए तो अल्लाह ने मुझे भेजा है। जब सूरह मुल्क ने ये सुना कि अल्लाह ने तुम्हें भेजा है तो सूरह मुल्क ने कहा कि यहीं ठहरो, थोड़ी देर रुको, मैं अल्लाह से बात करके आती हूँ। सुने मुसलमानों, कुरान की तिलावत करने वालों, सूरह मुल्क की तिलावत करने वालों, सुनो, वो सूरह मुल्क रब की बारगाह में पहुँच जाती है और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करती है कि मौला करीम, कब्र के अंदर मेरी तिलावत करने वाला बंदा लेटा हुआ है और तूने अजाब के फरिश्ते को भेजा है। अल्लाह ने कहा वो गुनहगार था, सय्यात में डूबा हुआ था, इसीलिए मैंने फरिश्ते को अजाब के लिए भेजा है। अल्लाहु अकबर। उस सूरह मुल्क का जवाब सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। सूरह मुल्क ने कहा कि ए अल्लाह, अगर तू उसे अजाब देना चाहता है तो मुझे अपने कलाम से निकाल दो। अल्लाहु अकबर। जब ये हदीस सुना ना, कसम से ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। उस सूरह मुल्क ने कहा कि ए अल्लाह, अगर तू उसे अजाब देना चाहता है तो मुझे अपने कलाम से निकाल दो। अल्लाह ताला ने कहा कि ए सूरह मुल्क, जा अपने उस तिलावत करने वाले को जन्नत का बिछौना लेकर के जा, जन्नत की खुशबुएं लेकर के जा और उस फरिश्ते को वहाँ से भेज दे। मैंने अजाब देने से जो है उसे मना कर दिया और ये तेरी वजह से कि तेरी सिफारिश की वजह से मैंने उसे बख्श दिया। तो देखिए, सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला सूरह मुल्क की सिफारिश की वजह से भी बख्शा जाता है। तो वो सूरह मुल्क जन्नत का बिछौना लेकर जाते हैं, जल्दी जल्दी उसे बिछाते हैं, तकिया लगाते हैं, गुलदस्ता लेकर जाते हैं, जन्नत की खुशबुएं लेकर जाते हैं और उसे आराम से लेटाते हैं। फरिश्ते चूँकि सूरह मुल्क ने कहा था कि तुम यहीं थोड़ी देर रुको, तो वो फरिश्ते रुके हुए थे और कहा कि मैं अल्लाह से सिफारिश करके इसे बख्शवा कराई हूँ, अब तुम जा सकते हो। अजाब के फरिश्ते चले गए। जब अजाब के फरिश्ते चले गए ना, तो सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सूरह मुल्क ने उस बंदे से कहा, सूरह मुल्क की तिलावत करने वाले से, कि ए अल्लाह के बंदे, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। अल्लाह अकबर। क्या ख्याल रखा जा रहा है, क्या प्रोटोकॉल है कुरान की तिलावत करने वाले का, क्या प्रोटोकॉल है सूरह मुल्क की तिलावत करने वाले का। तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो सूरह मुल्क की तिलावत करने के लिए। आप चाहे जिस वक्त भी पढ़ सकते हैं, सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ा करें। रात को सोने से पहले तो ज़रूर पढ़ लिया करें, अगर दिन में मौका ना मिले रात में पढ़ लिया करें, इशा के बाद पढ़ लिया करें, मगरिब के बाद पढ़ लिया करें, किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। ये प्रोटोकॉल अगर आप कब्र के अंदर चाहते हैं तो सूरह मुल्क को अपना लें। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कब्र की पहली मंजिल तमाम मंजिलों में सबसे मुश्किल हुआ करती है। अगर यहाँ पे बंदा फंस जाता है ना, तो हर आने वाली मंजिल क़यामत में, आखिरत में, जो सवालो जवाब का होगा, मीज़ान का होगा, हर मंजिल मुश्किल होती चली जाएगी। लेकिन जो यहाँ पास हो गया, जो यहाँ कंट्रोल कर लिया ना, तो हर आने वाली मंजिल उसके लिए आसान होती चली जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर उस मुसलमान तक ज़रूर शेयर कीजिए जो कुरान पढ़ने वाला है, जो कुरान की तिलावत को जानता है। अपने हर दोस्त और दुश्मन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी की बख्शिश हो जाती है, अगर आपकी वजह से किसी की कब्र संभल जाती है, तो आपके नामे आमाल में भी ढेरों सवाब मिलने वाला है। वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।